नमस्कार स्टूडेंट्स, साडा 7th चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो चुका है। इस चैप्टर दे विचों पिछले 4-5 सालों के दौरान एग्जाम दे विच जिहड़े भी क्वेश्चन पूछे गए सी एंड जिहड़े भी इंपोर्टेंट क्वेश्चनस इस चैप्टर दे विचों बनते ने उन्होंने आपां इस लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਜਿਹੜੀਆਂ फिल इन दी ब्लैंक्स इस चैप्टर दे विचों पिछले 4-5 सालों दौरान पूछिया गई हैं वो डिस्कस करते हैं। सो पिछले 4-5 सालों दौरान ये 2 फिल इन दी ब्लैंक्स ही पूछिया गई हैं। वैसे तो मैं रैकमेंड करांगा कि सारियां फिल इन दी ब्लैंक्स इस चैप्टर दे विचों ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ने बुक दे पिछे एक्सरसाइज दिती हुई है वो सारियां करनियां ने, बट ये 2 इंपोर्टेंट ज़्यादा ने। सो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक हैगी है आउटपुट ऑफ हीलियम नियोन लेजर इज डैश वेव। सो जिहड़ी साडा हीलियम नियोन लेजर हुंदा है, ठीक है, ਉਹ लेजर जो आउटपुट दिंदा है, जिहड़ी लाइट निकलदी आउटपुट के तौर पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उसकी नेचर किस तरह की हुंदी है, पल्सड हुंदी है जां कंटीन्यूअस हुंदी है। ठीक है, सो पल्स मीनस बिचों बिचों रुक रुक के, कंटीन्यूअस मीनस लगातार। सो जिहड़ा हीलियम नियोन लेजर हुंदा है ਉਹਦੀ जो आउटपुट निकलती है लाइट निकलती है वो कंटीन्यूसली निकलती है, लगातार निकलती है। सो जो हीलियम नियोन लेजर च जो आउटपुट होगी वो हुंदी है एक कंटीन्यूअस वेव। सो फर्स्ट ब्लैंक विच आऊगा कंटीन्यूअस वेव। ओके, सेकंड डैश emission इज नॉट एसोसिएटेड विद लेजर। सो लेजर दे विच केड़ा emission डोमीनेट करता है, ठीक है, केड़े emission करके लेजर हुंदा है, लेजर एक्शन हुंदा है, लेजर लाइट निकलती है। सो सानू पता ही है कि 2 तरह के emission हुंदे है, स्पॉन्टेनियस emission एंड स्टिमुलेटेड emission। स्पॉन्टेनियस emission मीनस वो emission जिहदे विच जो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हैगे है वो एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट अपने आप आ जाते हैं। एंड स्टिमुलेटेड emission मीनस वो emission जिहदे च नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट अपने आप नहीं आते, उन्होंने लियाना पैंदा है, उन्होंने एनर्जी दे के। सो वो emission जिन्होंने एनर्जी दे के इलैक्ट्रॉन नीचे लैके आना पैंदा है उन्होंने आपां कहने स्टिमुलेटेड emission। ठीक है, सो स्टिमुलेटेड emission करके लेजर एक्शन हुंदा है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये इत्थे पूछा गया केड़ा emission लेजर दे नाल एसोसिएटेड नहीं है। सो आंसर आना स्पॉन्टेनियस emission। ओके, सो इन्हूं याद रखना स्पॉन्टेनियस emission इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेजर। नेक्स्ट चलो ट्रू फॉल्स वाल चलते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। देखो 3 स्टार है, 3 स्टार का मीनस ये वाली जो ट्रू फॉल्स है 4 बार आ चुकी है एग्जाम दे विच। सो ऑप्टिकल फाइबर दे विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज की जाती है। सो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू है। सो ऑप्टिकल फाइबर दे विच जो सिग्नल है वो ताही सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह तो दूसरी जगह by the means of total internal reflection. So this is true. A laser is a coherent source because it contain many wavelength. Okay, so तुहानू पता होना चाहिए कि coherent source की हुंदा है। एक coherent source वो source हुंदा लाइट दा जिस source दे विचों कई wavelength जां frequency दियां lights निकलदियां नहीं हैं। ठीक है, कोहरेंट मीनस वो लाइट का सोर्स जिहदे चों सिर्फ ते सिर्फ जो लाइट निकल रही है वो जां तां एक ही फ्रिक्वेंसी दी होगी जां एक ही वेवलेंथ दी होगी। ठीक है, जां कोहरेंट सोर्स आपां उहनूं कहने हैं जिहदे विच जिन्ने भी नंबर ऑफ फोटोन्स अमिट हो रहे हैं वो सारे इन फेज होण। ठीक है, सो कोहरेंट सो लेजर एक कोहरेंट सोर्स तां हुंदा है
ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है कि लेजर एक कोहेरेंट सोर्स है ਤੇ ਉਹ सोर्स ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋहेरेंट सोर्स ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ओके सो ये फॉल्स है लेजर एक कोहेरेंट सोर्स ਤਾਂ है बट ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बट ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ सो इस करके फॉल्स है सो थर्ड रूबी लेजर इज अ सॉलिड स्टेट लेजर सो ये ट्रू है रूबी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਸੋ रूबी ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ रूबी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ रूबी ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ रूबी ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ MCQs ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਫਸਟ MCQ ਹੈ a laser is based on the principle of so laser ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ so total internal reflection no refraction no spontaneous emission no the answer is population inversion laser ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ population inversion ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ population inversion means ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੋ ਮੀਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀ हीलियम नियॉन लेजर की एक टू लेवल लेजर है टू लेवल लेजर मींस एक ग्राउंड स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट की ये थ्री लेवल लेजर है एक ग्राउंड स्टेट तीन एक्साइटेड स्टेट की ये फोर लेवल लेजर है एक ग्राउंड स्टेट सॉरी एक थ्री लेवल लेजर मींस एक ग्राउंड स्टेट दो एक्साइटेड स्टेट की ये फोर लेवल लेजर है एक ग्राउंड स्टेट तीन एक्साइटेड स्टेट की ये फाइव लेवल लेजर है सो इसका आंसर है सी फोर लेवल लेजर हीलियम नियॉन लेजर एक फोर लेवल लेजर है एक दी ग्राउंड स्टेट हुंदी है ते तीन एक्साइटेड स्टेट्स हुंदी हैं ओके सी रूबी लेजर सो ये भी तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दसो भी रूबी लेजर की है एक टू लेवल लेजर है थ्री लेवल लेजर है कि फोर लेवल लेजर है सो याद रखना रूबी लेजर जिहड़ा है वो एक थ्री लेवल लेजर है एंड हीलियम नियॉन लेजर एक फोर लेवल लेजर है सो इन्हां चों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूबी थ्री लेवल हीलियम नियॉन फोर लेवल नेक्स्ट गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही बार आया हुआ है 16 17 18 19 लगातार 4 सालों के विच आ रहा है सो लेजर लाइट जी होंगी उसकी की प्रॉपर्टीज होंदियां हैं सो फॉर एग्जांपल लेजर लाइट कोहेरेंट लाइट है मीनस इस जो लाइट निकलती है वो सेम फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की निकलती है ये हाईली डायरैक्शनल होंगी है मीनस ये एक पर्टिकुलर डायरैक्शन वाल नूं जाती है ये एक ही डायरैक्शन होंगी है लाइट स्प्रैड बहुत घट होंदा है ठीक है इस तरह तीन चार प्रॉपर्टीज होर भी ने जी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओके नेक्स्ट वट इज़ हीलियम नियॉन लेजर सो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया सी 16 ते 19 दे विच हीलियम नियॉन लेजर की है सो आप कर चुके हैं हीलियम नियॉन लेजर एक लेजर होंदा है जिहदे जिहड़ा एक 4 लेवल लेजर है तो जिहदी आउटपुट एक कॉन्टीन्यूअस पल्स कॉन्टीन्यूअस वेव होंदी है ठीक है ये आप कर चुके हैं सो ये 5 मार्क्स विच आया है इनू भी करके जाना डिस्कस द टर्म absorption spontaneous emission and stimulated emission absorption means ਉਹ state ਜਦੋਂ absorption ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਸੋਖਣਾ, ਉਹ ਐਟਮ ਨੇ એનર્ਜੀ ਸੋਖ ਲਈ, ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਮਿਸ਼ਨ। ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਮਿਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਟਮ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਮ ਨੇ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਮਿਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਾਈਟਡ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਅਮਿਸ਼ਨ। ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਮੀਨਸ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ। ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ? ਸੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਇਜ਼ 1.5। ਗਲਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਕੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ 1.5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊ ਜੀ ਉਹ ਹੈ 1.5। ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਅਗਰ 3 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੌਰੀ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਗਲਾਸ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਗਲਾਸ ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਗਲਾਸ 'ਚ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੀ। ਸੀ ਹੋਊਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਬਟਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 1.5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 × 10⁸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v। ਸੋ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 3 × 10⁸ ਬਟਾ 1.5। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਆਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 2 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਢ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਨਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ? ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। What is optical fiber? Write down a short note on optical fiber communication। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। What is 3 level laser? 3 level laser ਤੇ 4 level laser ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 level laser ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ 4 level laser ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 3 level laser ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਤੇ 4 ਲੈਵਲ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਮੋਡ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਜਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਮੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਲਟੀ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ? ਓਕੇ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਣੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ 5-7 ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਬੋਥ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ 10 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਹ 15-16 ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ ਨਿਓਨ ਲੇਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਬੇਸਡ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਬੇਸਡ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਥ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਥ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ